Students, Unit 3rd, Lesson 5th, Great Scientists. Warming up, chit chat activity. What would you like to learn about in your science period? You have to give the answer of this question. What you like to learn about? You like to learn about the discoveries or inventions or the about the scientists, their childhood, their education, and their discoveries. You have to write according to your choice. Okay. Have you ever tried to do an experiment on your own? If yes, tell me about it. If no, tell me why you have never tried. In this question, you have to give the answer, any one answer. If you say yes, then you have to tell which experiment you have to perform tried on your own. If no, then why you have never tried? What is the cause? What is the reason behind it? What would you like to learn about in your English classes? When you study or learn in your classes, English classes especially, what would you like to learn about? You have to tell. Now, inventions here. Think of as many examples of the following as you can within 5 minutes and write them in the appropriate column. The columns are type of machine here and examples. You have to give the examples of that type. First is simple machines that are operated by hand. You have to tell. I tell you one of the example, Puranyantra. It is operated by the hand. Okay? You have to write the another examples of this kind. Machines that run on the electricity. The machine that run on the electricity. The floor machine, Pitagirdi, that is run on the what? Electricity. The motor pump. Write the examples of this kind. Many examples on your own. Electronic devices like computer, your mobile phone, television set. You can write the many examples of such kind. Okay. Write as many uses of the following as you can. Form groups of 4. Compare your lists. Make a long list by putting together the list of all members. A cloth bag. You have to write down the uses of cloth bag. You can carry this bag to the weekly bazaar. Okay, you can buy and carry groceries to the home. There are many uses of cloth bag. A wicker basket. Wicker basket means वाळूंच्या झाडाच्या काटक्यांचे विणकाम केलेल्या टोपल्या.
चटया नाही का, टोपल्या आहे की नाही, वाळूंच्या झाडाच्या आहे की नाही. तुम्हाला माहिती आहे की बारीक अशा विणलेल्या असतात त्या टोपल्या, हां, किंवा चटया असतात ज्या आपण खाली टाकतो. हां, अशा प्रकारचे टोपलीत तुम्ही काय उपयोग करू शकता. यू कॅन पुट इन इट द फ्रूट्स, द व्हेजिटेबल्स ॲट युअर होम. In this way, you have to write down the same thing about all the items or all the questions that are asked in this activity. You have to write down at your own. Okay. Now, here, see here, students can share the inputs from this activity with their teachers in the form of a written note. Okay. Next, choose any one machine or device and prepare a short note about it. It should include the structure of device, how it works, that means functions, कशा प्रकारचं कार्य करतं, त्याची रचना कशी आहे, अ लेबल डायग्राम, त्याची तुम्हाला प्रत्येक पार्टला त्याच्या प्रत्येक याला नावं देऊन तुम्हाला त्याची एक डायग्रामसुद्धा काढता येईल, किंवा 1 or 2 लाईन्स अबाउट व्हेन अँड हाऊ इट इव्हॉल्व, आणि ते कशा प्रकारचं निर्माण झालं, कशा प्रकारे निर्माण झाली ती मशीन, आणि किंवा ते पण तुम्हाला याच्यामध्ये लिहायचं आहे बघा. हां, इन दिस वे यू कॅन परफॉर्म or solve the activity that is chit chat. Okay, students, now the text of the lesson, great scientists, great scientists. Okay. In the text there are first 2 lines that are highlighted by the square. See here, great scientists are persevering. Great scientists are persevering and never deterred by difficulties. You know, great scientists, थोर शास्त्रज्ञ, are persevering. What is the meaning of the word here? To do something continuously despite difficulties. कोणत्याही गोष्टीला न जुमानणे, नाही का, न ऐकणे, न बदणे, ठीक आहे नाही, म्हणजे कोणत्याही गोष्टीला घाबरून ते हार मानत नाही. आर persevering and never deterred means here discouraged by doubts or fear. घाबरणे, निरुत्साही होणे, आणि ते कोणत्याही गोष्टीला घाबरत नाही. बाय डिफिकल्टीज, संकटांना अजिबात ते घाबरत नाही. संकटाला समोर ठेवूनच ते काय करतात, आपलं कार्य करत असतात, आणि कोणत्याही प्रकारे ते घाबरत नाहीत, आणि म्हणूनच ते थोर असतात. नाव I read the text first. Listen how I pronunciate the words. See here. Now, listen carefully. Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's law. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against odds. In this paragraph, the writer gave you the short introduction of great scientist Michael Faraday. He is one of the most distinguished scientists and inventors of modern times. And he had performed his work on electricity. नाही का, हा मायकेल फॅरेडे खूप थोर असा शास्त्रज्ञ होऊन गेलेला आहे.
आणि त्याचं जे काम आहे ते आजही ओळखलं जातं. कशाच्या बाबतीत? इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीमध्ये. लक्षात घ्या. खूप, आणि याची जी स्टोरी आहे ना ती खूप इन्स्पिरेशनल आहे. इन्स्पिरेशनल मीन्स प्रेरणादायी आहे. प्रेरणादायी आहे की नाही? खूप प्रेरणादायी आहे याची स्टोरी. नाव सेकंड पॅरेग्राफ. मायकेल फॅरेडे वॉज बॉर्न इन टू अ पॉवर्टी स्ट्रिकन. पॉवर्टी स्ट्रिकन म्हणजे बीइंग एक्स्ट्रीमली पुअर, फार गरीब असणे. बघा, फार गरीब असणे. पॉवर्टी स्ट्रिकन फॅमिली इन अ डर्टी लंडन सबर्ब. म्हणजे घाणेरडा जो लंडनचा भाग आहे, उपनगरीय भाग आहे लंडनचा, त्यामध्ये त्याचा जन्म झालेला आहे. ही सफर्ड फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट ॲज अ चाइल्ड. ही वुड प्रोनाऊन्स रॅबिट ॲज अ वॅबिट. He could not even say his own name and would call himself Faraday. Faraday. Other children laughed at him and teachers did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. And in the second paragraph, the writer mentioned here his childhood life in his school, where he was born, how his family was, what type of defect of speech did he face at that time, and why did he live his study in his childhood. That is mentioned in this paragraph here. See here. Faraday became fascinated with reading and read as many books as he could. Next, see here. At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. Reading thus became his obsession. What is meant by obsession here? See here. To be possessed. व्यापणे, पछाडणे, मन व्यापून टाकणारी कल्पना. ऑब्सेशन. त्याला पछाडून टाकलं होतं वाचण्याने. वाचन. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. He started reading it and was completely hooked. Attracted. Hooked means here attracted. That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. Fascination means state of being strongly interested in something. एखाद्या गोष्टीची आवड कायम जपणे, नाही का? आणि याच्या थर्ड पॅरेग्राफमध्ये इथे दिलेलं आहे की जेव्हा तो 13 वर्षाचा होता तेव्हा त्यांनी, कारण शाळा तर त्याची सुटलेली होती आणि त्याचं फॉर्मल एज्युकेशन जे होतं ते थांबलेलं होतं. मग तो काय करणार म्हणून त्याच्या आईने त्याला एका बुक बाइंडर, म्हणजे बुकांची बांधणी करणारा, पुस्तकांची बांधणी करणारा जो व्यक्ती होता त्याच्याकडे ठेवलेलं होतं. आणि दिवसभरात तो शेकडो बुकाची बांधणी करायचा आणि त्याच ठिकाणी रात्रीला थांबायचा. कशासाठी? तर ते जे पुस्तकं त्यांनी बांधलेले आहेत ते पुस्तकं त्यांनी वाचण्यासाठी. आणि हे वाचन हे त्याचं काय झालेलं होतं? जीवनाचं एक ध्येय झालेलं होतं. त्याला वाचनाने पछाडून टाकलेलं होतं. आणि एक दिवस असंच झालं की एक इलेक्ट्रिसिटीवरचं बुक त्याच्या हातामध्ये पडलं.
एका जणांनी त्याच्या मालकाकडे ते बाइंडिंग करण्याकरता पाठवलं आणि ते बांधून झाल्यानंतर, त्याला व्यवस्थित त्याची बांधणी केल्यानंतर त्या बुकाची, याने ते वाचायला सुरुवात केली आणि पूर्ण ते वाचून काढलं. आणि हा त्याचा पहिला परिचय कशाशी? इलेक्ट्रिसिटी, वीज या विषयाशी त्याचा पहिला परिचय झाला. आणि त्या विषयाने त्याला त्याच्या पूर्ण आयुष्यभर काय केलं? मोहून टाकलं. फॅरेडे वॉज स्टील पुअर ॲट 21. Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institute. Davy's work on chemicals and electrical lightning was the subject of conversation among the scientists of that age. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. Consistent light bulb. See here, consistent means that does not change over a period of time. काळानुसार सुसंगती असणारा, that means consistent. You know Atlantic Ocean? You know it. Now, that day in 1812, Faraday was spellbound. Spellbound means here, see here, being completely fascinated by something as if by magic. भारावून जाणे, है की नाही? भारावून जाणे, मोहून जाणे. Spellbound by Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed means BG, okay, in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. When here applaud means appreciate. When he went back, his notes were so comprehensive. Comprehensive means that includes everything. सर्वांकष, सर्वच गोष्टी त्या नोट्समध्ये होत्या. जो हम्फ्री डेव्ही बोललेला होता, सायंटिस्ट, त्या सगळ्या बाबी त्याच्या त्या लिखाणामध्ये आलेल्या होत्या. दॅट ही बाउंड देम इन टू अ बुक, meaning to give it to Davy someday. Faraday decided that he didn't just want to sell books. He wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. Davy became his role model, but there was a problem. He did not have the social status, money, or the education to pursue means follow. Pursue means follow science. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor. Mentor म्हणजे मार्गदर्शक. But Davy did not agree initially. पण सुरुवातीला डेव्ही काही त्याला सहमत झाला नाही त्याचा मेंटर होण्याकरता. फॅरेडे वॉज नॉट डिजेक्टेड. फॅरेडे मात्र निराश झाला नाही. ही जस्ट केप ट्राईंग. आणि त्यांनी आपले प्रयत्न सोडलेले नाहीत, सुरूच ठेवले. डेस्टिनी हॅड अ स्ट्रेंज प्लॅन इन स्टोअर फॉर हिम. फ्यू इयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन म्हणजे स्फोट हॅपन्ड इनसाइड डेव्हीज
lab and he was temporarily blinded. He now needed an assistance, means help, with an excellent memory to help him. He was reminded of Faraday and decided to hire म्हणजे भाड्याने ठेवणे, किरायाने ठेवणे, him as his secretary. Davy never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. आणि डेव्हीला असं वाटत होतं का फॅरेडे काही फार काही चांगलं करू शकणार नाही सायन्सच्या क्षेत्रामध्ये, कारण त्याचं एक तर सोशियल स्टेटस, सामाजिक जी प्रतिष्ठा पाहिजे ते पण त्याला नाही, आणि दुसरी गोष्ट त्याच्याकडे एज्युकेशन पण नाही. ही देअरफॉर डिसमिस्ड. डिसमिस म्हणजे धुडकावणे. फॅरेडेज ॲस्पिरेशन्स हिअर होप्स ऑफ अचिव्हिंग समथिंग. उत्कट इच्छा. ॲस्पिरेशन्स म्हणजे काय? उत्कट इच्छा. अँड ॲडवाइज्ड हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग. आणि त्याची ही मेंटर होण्याची जी त्यांनी विनंती केलेली होती कोणाला? हम्फ्री डेव्हीला. ती हम्फ्री डेव्हीनं धुडकावून दिली त्याची आणि त्याला सांगितलं तू काही याच्या भानगडीत पडू नको, फक्त तू काय कर, पुस्तकं बांधत जा, कारण तुझ्याजवळ तेवढं शिक्षण पण नाही आहे आणि तुझ्याजवळ पैसा पण नाही आहे, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे तुझं सोशियल स्टेटस, जी सामाजिक प्रतिष्ठा आहे ती पण तेवढी नाही आहे. बट फॅरेडे वॉज रिलेंटलेस. रिलेंटलेस म्हणजे कठोर प्रयत्न सुरू ठेवले, अदम, नाही का? आपल्या फॅरेडेनं आपले कठोर प्रयत्न सुरूच ठेवले. ही वर्क डे अँड नाईट अँड लर्न्ड ॲज मच ॲज he could about Davy's experiments. Soon Faraday became indispensable. Indispensable means here, so important that someone or something could not be replaced. नाही का? आणि त्याच्याकरता मग तो एकदम आवश्यक व्यक्ती झाला. कोणाकरता? हम्फ्री डेव्ही करता. कोण? फॅरेडे. टू डेव्ही अँड वॉज प्रमोटेड टू हिज लॅब असिस्टंट. आणि त्याला मग काय केलं त्यांनी? स्वतःचा लॅब असिस्टंट म्हणून त्याची नेमणूक केली. धिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सायंटिफिक करियर. दो मच ऑफ हिज जॉब नाऊ वॉज क्लिनिंग लॅब्स, ॲट लिस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेव्हीज लिडिंग एक्सपेरिमेंट्स. आणि त्याचा जॉब कोणता होता? की तिथले जे भांडे आपले पॉट्स आहेत, नाही का, देवीचे आपले हे करण्याचे, प्रयोग करण्याचे, आणि त्याची जी पूर्ण लॅबॉरेटरी आहे ती साफ करणे, हे याचं काम होतं. पण त्यामुळं काय झालं? ॲटलिस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेव्हीज लिडिंग एक्सपेरिमेंट्स. पण याच्यामुळं काय झालं की त्याला एक चान्स मिळाला की डेव्हीचे जे तो करून राहिलेला एक्सपेरिमेंट्स होते, प्रयोग होते, त्याला पाहण्याचं, जवळून पाहण्याचा त्याला चान्स मिळाला. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. आणि फॅरेडेला दुसरी एक संधी, अपॉर्च्युनिटी, चान्स म्हणजे काय, अपॉर्च्युनिटी मिळाली स्वतःला सिद्ध करण्याची. वन डे डेव्ही ट्रायड टू रिक्रिएट अ फेमस, द अपोजिट वर्ड टू इट इज अननोन, फेमस electromagnetism experiment with fellow chemist William Wollaston, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. नाही का? आणि एक दिवस हा डेव्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, नाही का, तयार करण्यासाठी त्याचा जो फेलो केमिस्ट होता त्याचं नाव होतं विलियम ओलॅस्टन, याच्यासोबत तो शोधून राहिलेला होता. काय शोधत होता बघा? की व्हेन अँड इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर,
जेव्हा आपण वायरमधून इलेक्ट्रिक करंट पास करतो, नाही का, इट कॉजेस दॅट वायर टू बिहेव लाईक अ मॅग्नेट. पण त्यावेळी वायर कसा वागायला लागतो? कशा प्रकारे? मॅग्नेटसारखं वर्तन करतो तो. असं का? हे तो शोधून काढत होता. कोण? हम्फ्री डेव्ही. कोणासोबत? विथ हुम? विलियम ओलेस्टन. ऑब्व्हियसली मीन्स क्लिअरली द फोर्सेस वेअर connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical opposite theoretical. The word is theoretical. See here, applications of the force, but he was unable to figure it out and was frustrated means disgusted, निराश झाला, उदास झाला. He then teased means चिडवणे, Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. आणि त्यांनी चिडवण्यासाठी, कोणाला? फॅरेडेला चिडवण्यासाठी त्यांनी असं म्हटलं की आता तू हात अजमावून पहा, नाही का, तू तुझे प्रयत्न करून पहा, मला तर नाही मिळालं, पण तुझे हे सगळे लॅब साफ झाल्यानंतर तू प्रयत्न करून पहा की अशा प्रकारे का घडतं. Within a few days, Faraday solved the problem. In fact, he went further and the result was the first induction motor, which converted electric current into continuous mechanical motion. The induction motor spurred means inspired the revolution. Fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, even trains and aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery means here joke, directed at Faraday. आणि या फॅरेडेचा जोक, नाही का, फॅरेडेला चिडवण्यासाठी जे आपल्या हम्फ्री डेव्हीने केलं, त्याचा परिणाम पुढे असा झाला की त्यांनी जे शोधून काढलं, आणि पहिल्यांदा त्यानं काय शोधून काढलं तर इंडक्शन मोटर शोधून काढली त्याने पहिल्यांदा. आणि त्याचा परिणाम असा झाला की पुढे यापासूनच फॅन्स तयार झाले, एअर कंडिशनिंग तयार झालं, स्विंग मशीन निघाली, फोटोग्राफ्स, पॉवर टूल्स, कार्स, इवन ट्रेन्स अँड एरोप्लेन्स इंजिन्स grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. आणि अशा प्रकारे विविध प्रकारचे त्यावेळी मग शोध या काळामध्ये लागलेले आपल्याला दिसून येतात. मायकेल फॅरेडे बघा, द फोटोग्राफ ऑफ मायकेल फॅरेडे. Faraday became a celebrity. Celebrity means legend. Then, and this word, what is meant by legend here? See here, meaning of it. Legend means, celebrity means a person who is very famous and admired. फार प्रसिद्ध आणि गौरवशाली व्यक्ती.
फार प्रसिद्ध आणि काय गौरवशाली व्यक्ती, त्याला काय म्हणतात, लिजेंड. काय म्हणतात बघा, लिजेंड. बघा इथून दिसतंय तुम्हाला. व्यक्ती. नेक्स्ट वर्ड हिअर इज नॉव्हेल. हिअर इज, सी हिअर, novel. Here novel means new and unusual, नवीन नौखा. That is novel. See here, Faraday became a celebrity scientist overnight. Nobody now cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. क्रांती घडून आणली या माणसाने. One would think as a teacher Davy was happy at his pupils' achievement. One would think म्हणजे कोणी विचार करायला लागलं, ॲज अ टीचर डेव्ही, कारण हा शिकलेला कुठे होता, डेव्हीकडेच होता, कारण काम डेव्हीकडेच करून आला होता लॅबमध्ये. त्यामुळे कोणालाही वाटते की याचा गुरु कोण आहे, डेव्ही आहे. वॉज हॅपी ॲट हिज प्युपिल्स अचिव्हमेंट. आणि त्याला जे हे एवढं मोठं हे मिळालं आहे, यशस्वीता मिळाली, तर त्यामुळं डेव्हीला आनंद झालेला असेल असं लोकांना वाटत होतं. बट इन रियालिटी ही वॉज जिलस. पण डेव्हीला त्याचा काय वाटत होता, हेवा वाटत होता, मत्सर वाटत होता. पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेव्ही दॅट ऑफ ऑल हिज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज फॅरेडे हिमसेल्फ. त्याला लोक म्हणायचे की का हो, तुम्ही आतापर्यंत जे काही शोधून काढलं ना, त्यामध्ये सगळ्यात तुमचा उत्तम शोध म्हणजे काय, तर तुम्ही फॅरेडेला शोधून काढलं. त्याच्यामुळं इतके शोध लागलेले आहेत. आणि सगळ्यात उत्तम शोध म्हणजे कोणता तुमचा, फॅरेडे. दिस मेड हिम इवन मोर जिलस. आणि यामुळं त्याच्या मनामध्ये अधिकच हेवा कोणाविषयीचा, फॅरेडेविषयीचा निर्माण झाला. An angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. आणि मग डेव्हीने त्याला एक असाध्य, अशक्य असं काम दिलं. कशासाठी, त्याला त्याच्या मार्गातून दूर करण्यासाठी. ही हँडेड हिम अ पीस ऑफ बॅव्हेरियन ग्लास. याला बोहेमियन ग्लासही असं म्हणतात. तर अशा प्रकारचा ग्लास बोहेमिया आणि सिलेसिया या प्रांतामध्ये तयार केला जातो. आता हे दोन्ही प्रांत कुठे आहेत, रशियामध्ये आहे, चेक रशियामध्ये. तर तिथे हा तयार केला जातो, हा ग्लास. याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे शोच्या वस्तूसुद्धा केल्या जातात तयार. अतिशय उत्तम प्रतीचा ग्लास असतो हा. हा कशा प्रकारचा बनवतात, तर हा जो ग्लास असतो, हा त्या प्रांतामध्ये मिळणारे जे मिनरल्स आहेत, ते मिनरल्स अधिक चॉक आणि अधिक काही केमिकल्स त्याच्यात मिसळून त्याच्यापासून हा ग्लास तयार केला जातो. हा क्रिस्टल ग्लास असतो. कसा असतो, क्रिस्टल ग्लास, स्फटिक ग्लास असतो. which was used in the lenses in telescopes and microscopes. टेलिस्कोप्स म्हणजे अंतराळात निरीक्षण करण्याची जी दुर्बीण असते तिला टेलिस्कोप म्हणतात. मायक्रोस्कोप तर तुम्हाला माहीत आहे. अँड आस्क हिम टू रिव्हर्स इंजिनियर इट. आणि त्याला सांगितलं की हा कशाचा बनतो तो शोधून काढ. रिव्हर्स इंजिनियर. बेवेरियन ग्लास वॉज manufactured by a secret, complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task.
आणि याला माहिती होतं, कोणाला, डेव्हीला, की आपल्या लॅबमध्ये जे काही इक्विपमेंट्स आहेत, जे काही साधनं आहेत, त्यापासून मात्र हा शोधून काढू शकणार नाही की हा ग्लास कसा काय निर्माण झालेला आहे, कशापासून निर्माण झालेला आहे. हे माहीत होतं त्याला, कारण तो ग्लास निर्माण करण्याची एक काय म्हटलं, सिक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती, नाही का. धिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम अ सिग्निफिकंट थिंग इन हिज लाईफ. पण तो जो ग्लास होता ना, तोच त्याच्या जीवनामध्ये एक उत्तम गोष्ट ठरला, किंवा एक मैलाचा दगड ठरला. फॅरेडे हॅड नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड. नेव्हर गिव्ह अप ॲटिट्यूड मीन्स तो कधीही त्यांनी अंगीकारलेलं काम सोडून देण्यामध्येच, हे त्याला माहिती नव्हतं, तर तो कधीच त्यांनी स्वीकारलेलं काम सोडून जात नव्हता. त्याचा तो पाठलाग करत राहायचा. अँड ही रिस्पेक्टेड डेव्ही, आणि तो डेव्हीचा रिस्पेक्ट करायचा. कोण? तो आदर करायचा. सो ही ॲक्सेप्टेड द असाइनमेंट. सो ही ॲक्सेप्टेड द असाइनमेंट डिस्पाईट नोईंग दॅट इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट. आणि त्याला माहिती होतं की हे फार कठीण काम आहे, पण तरी त्यानं ते स्वीकारलं. ही टॉयल्ड फॉर 4 years. 4 वर्षापर्यंत त्यानं कठोर मेहनत केली. टॉयल्ड मीन्स वर्कड हार्ड. फॉर 4 years with no help from Devi, and as expected failed. He was failed in his attempt. Faraday never learned the secret, and this remained his first failure as a scientist. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. Souvenir means a thing that is used as a reminder or memento of something, place or person, नाही का. याला स्मरणीय वस्तू असं म्हणतात. सॉव्हेनियर म्हणजे, नाही का नाही, आठवण म्हणून एक ठेवली त्यानं. धिस वूड इन्स्पायर हिम ड्युरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. त्याचा फायदा असा झाला की जेव्हा जेव्हा त्याला कठीण काळ याचा त्याच्या या वैज्ञानिक संशोधनामध्ये, तेव्हा तेव्हा तो ग्लास समोरचा त्याला काय द्यायचा, प्रोत्साहन द्यायचा. इन 1829 डेव्ही डायड अँड फॅरेडे सक्सिडेड हिम ॲज हेड ऑफ द लॅबॉरेटरी. आणि डेव्ही मरण पावल्यानंतर त्याचा वारस म्हणून हा डेव्ही लॅबॉरेटरीचा काय झाला, प्रमुख झाला. ही वॉज फ्री टू परस्यू मीन्स फॉलो व्हॉट एव्हर ही लाईक. अँड ही मेड अनादर रिव्हॉल्युशनरी, क्रांतिकारक असे डिस्कवरी. ही नोटीस दॅट इफ ही मोड अ मॅग्नेट इट could produce electric current. Thus, he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born. आणि त्याच्या लक्षात आलं की जर आपण करंट सोडला वायरमधून, त्याच्यामध्ये एक मॅग्नेटिक पॉवर तयार होतो, आणि याचाच त्यानं उपयोग केला, आणि त्यापासून काय निर्माण झालं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर. समथिंग स्टील यूज्ड टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पॉवर. बघतोय आपण जनरेटरचा उपयोग, लाईक डायनामोज अँड अदर डिव्हायसेस. डायनामो माहिती आहे आपल्याला, आणि अशा प्रकारचे अनेक डिव्हायसेस, हे सुद्धा तुम्हाला त्याची कल्पना आहेच. फॅरेडे वॉज नाऊ अ लिजंड. लिजंड मीन्स वी हॅव सीन इट, नाही का. renowned person, legend. In 1840, he developed memory loss, which continued for the rest of his life. आणि 1840 पुढे त्याला एका रोगाने पछाडलं, विस्मृतीच्या रोगाने. कोणत्या? विस्मृतीच्या रोगाने.
memory loss, which continued for the rest of his life. But the disease did not stop him. He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism. A novel thought in those times. Novel means new. We have seen before. Remember that piece of Bavarian glass Faraday had kept on his shelf. He was determined to convert the reminder of his first major failure to an instrument of great success. आणि तुम्हाला माहिती आहे की त्याला पहिलं अपयश आलं बेवेरियन ग्लासच्या बाबतीमध्ये, तो त्यांनी आपल्या सेल्फमध्ये ठेवला आणि तेव्हापासून त्याने ठरवलं की अपयश आलं तरी आपण जे ठरवलं ते सोडायचं नाही. आणि तोच भाग त्याच्या महान अशा यशस्वीतेचा महत्त्वाचा धागा, महत्त्वाचं साधन ठरला. He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. आणि तो ग्लास त्याने समोर ठेवला, त्याच्यातून लाईट पास केला आणि एक त्याच्या लक्षात आलं की त्या काचामधून आरपार जाणारा जो हे आहे लाईट आहे, सिंगल वेव्ह ऑफ लाईट आयसोलेटेड इंटू अ सिंगल वेव्ह रादर दॅन स्प्रेडिंग आउट रँडमली इन ऑल डायरेक्शन्स. आणि त्यांनी पाठवलेला जो काय म्हणतो आपण लाईट होता त्यामधून, तो असा पसरण्याऐवजी तो एकाच ठिकाणी केंद्रित झाला. अँड दॅट कॉन्सेप्ट कॉल्ड पोलरायझेशन, ध्रुवीकरण असं म्हणतात त्याला. ही देन लुक द एज ओल्ड एक्सपेरिमेंट of sprinkling iron filings means, see here, small pieces of a metal obtained from a large piece, मोठ्या धातूपासून लहान आकाराचे तुकडे मिळवणे, याला काय म्हणतात, फायलिंग्स, ऑन अ शीट ऑफ पेपर नियर अ मॅग्नेट मेकिंग सर्क्युलर पॅटर्न्स. त्याच्यामध्ये त्यांनी त्याचे सर्क्युलर पॅटर्नमध्ये ते फायलिंग ज्या होत्या आयनच्या त्या फिट केल्या आणि त्याच्यामध्ये मॅग्नेटसारखा पॉवर तयार झाला. ही वेंट ऑन टू प्रूव्ह दॅट दिस पॅटर्न्स वेअर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द आयन फायलिंग्स. In fact, they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty wire around the magnet and hence disturbed the filings. This is where his lack of formal education went against him. आणि हा जो त्यांनी शोध लावलेला होता, आयर्न फायलिंगमध्ये करंट सोडल्यानंतर त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक पॉवर तयार होतो, जनरेट होतो, आणि त्या फायलिंग्स काय होतात, डिस्टर्ब होतात आहे. तर हे त्यांनी मांडण्यासाठी एका सूत्रामध्ये, एका विशिष्ट भाषेमध्ये मांडण्यासाठी इथं मात्र त्याला त्रास गेला, कारण त्याला फॉर्मल एज्युकेशन नव्हतं. शाळेमध्ये जाऊन शिकलेला नव्हता तो. त्याच्यामुळं फॅरेडे डिड नॉट नो मच अबाउट ॲडव्हान्स्ड मॅथमॅटिक्स. तो शाळेत शिकला नव्हता, त्याच्यामुळे त्याला ॲडव्हान्स मॅथमॅटिक्सविषयी काही कल्पना नव्हती. सो ही जस्ट कॉपीड द आयर्न फायलिंग्स पॅटर्न विथ हिज हँड. ही वॉज अनेबल to explain them in the form of mathematical equations. He made hundreds of such drawings, but without educations, they were not accepted. है की नाही? आणि असे त्यानं hundreds of ड्रॉइंग्स काढल्या, पण त्याला
मॅथेमॅटिक्सच्या भाषेमध्ये नाही मांडू शकला ड्यू टू हिज लॅक ऑफ फॉर्मल एज्युकेशन. आणि ते तो मांडू शकला नाही, त्याच्यामुळं त्याचं जे हे इन्व्हेन्शन होतं, डिस्कवरी होती नाही का, ते मात्र जगाने स्वीकारलं नाही. द फॉर्च्यून फेवर्ड द ब्रेव फॅरेडे वन्स अगेन when he met James Maxwell, a wealthy, educated physicist, well-versed means, here see the meaning of this word, having knowledge about a particular subject, having knowledge about a particular subject, well-versed in mathematics. James Maxwell, he was willing to work with Faraday. It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations. Their combined work has helped us in many ways. Electronics and communication systems today are designed around their discoveries. Someday, we might even be able to communicate with alliance means परक्या व्यक्तीसोबत, अक्रॉस डिफरंट गॅलेक्सीज तुम्हाला माहीत आहे, आकाशगंगा, युजिंग द प्रॉडक्ट्स ऑफ दीज डिस्कवरीज नाही का. म्हणजे असंही दिवस येईल पुढे की त्यांच्या या संशोधनामुळे आपण अवकाशामधल्या ज्या आकाशगंगा आहेत त्या विविध आकाशगंगातील लोकांशी त्यांनी जे हे डिस्कवरी संशोधन शोधून काढलेलं आहे त्याचे जे उत्पादन होईल आणि त्यापासून जे विविध प्रकारचे इक्विपमेंट्स तयार होईल त्याच्या माध्यमातून आपण त्यांच्याशी म्हणजे परग्रह लोकांशी आपण काय करू शकू, संवाद साधू शकू. Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met each difficulty with perseverance and conviction. Here, conviction means a feeling of being certain, khatri. He was given impossible tasks, which he undertook as challenges and opportunities. आणि त्याला ज्या असाध्य, अशक्य असे काही कामं दिलेले होते त्याचा स्वीकार त्यांनी कसा केला, तर एक संधी आणि एक आव्हान म्हणून स्वीकार केला. ही एपिटमायझेस व्हॉट द वॉल्ट डिस्नी कॅरेक्टर पिनॉशिओ सेड. आणि एक वॉल्ट डिस्नी म्हणून नाटककार आहे, त्याच्या नाटकामधलं एक कॅरेक्टर आहे पिनॉशिओ, त्याच्या तोंडचे शब्द आहेत आणि ते इथे एक उद्धृत केलेले आहेत. एक उदाहरण आहे धैर्याचं. व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मॅटर हू यू आर, नाही का. हे जे वाक्य आहे तर त्या वाक्याने ते वाक्य म्हणजे त्याच्या बाबतीत असं सपकलपणे लागू पडतं हे वाक्य. व्हेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मॅटर हू आर यू, नाही का. अशा प्रकारे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू रिइग्नायटेड बाय APJ अब्दुल कलाम अँड सृजन पाल सिंग यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातून हे घेतलेलं आहे. बघा, इन दिस वे धिस लेसन टेल्स यू अबाउट whom Michael Faraday and his inventions. Then students solve this English workshop on your own. I tell you about the first question. Write what is implied in the following sentences. But few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. म्हणजे व्हॉट डज इट टेल यू अबाउट फॅरेडेज लाईफ असं तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. तर इथे तुम्ही असं लिहू शकता बघा, द अबाव लाईन्स इम्प्लाय दॅट फॅरेडे वॉज करेजियस
and faced many difficulties in his life, but these difficulties did not stop him from achieving his goals, which is why learning about his life will inspire many people to not give up on the other dreams on their dreams. See here, this is the meaning of this line. Now, second, B. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. What do the words even then suggest? म्हणजे इवन देन या वाक्यामधला जो शब्द आहे, एक समुच्चय आहे शब्दांचा, हा काय दर्शवतो ते तुम्हाला सांगायचं आहे. बघा इथे काय दर्शवतो तो, तर इथे आहे बघा, फॅरेडे हॅड बिकम इंडिस्पेन्सेबल. हा शब्द तुम्हाला पाठामध्ये आलेला आहे, टू डेव्ही. बट he still did not believe in his potential. The words even then suggest that even after Faraday proving his worth and showing tremendous dedication, Davy thought Faraday would be unable to do anything remarkable in the field of science because of his lack of education and social status. In this way, see here also, see, people started telling Davy that of all discoveries, the best was Faraday himself. What does it suggest about Davy's work? This line implies that, see here, people praised Faraday's inventions more than Davy's. It also suggests that Davy had made many good discoveries in the past. अशा प्रकारे तुम्हाला हे लिहून काढायचं आहे आणि बाकीचं पण वर्कशॉप तुम्हाला सोडवायचं आहे. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस लेसन, प्लीज आस्क मी. आय एम रेडी टू explain you. See here the meaning of the word deterred. This word is deterred. Deterred means discouraged by doubts or fear. घाबरणे, निरुत्साही वगैरे वगैरे तुम्ही बघितलेलं आहे. ठीक आहे. इन दिस वे ट्राय टू अंडरस्टँड धिस लेसन and you find any difficulty, come to me. Here word is isolate. See here, isolate opposite combine. And here is, what is the meaning of isolate? Isolate means alone.
Isolate means alone, separate. Okay. In this way, you can understand the lesson, and if you find any difficulty, ask me. Okay. Thank you.